ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف اپنے والد نواب محمد احمد خان کے قتل کا جھوٹا مقدمہ درج کروانے والے احمد رضا قصوری نے باپ کے قتل سے پہلے پیپلز پارٹی چھوڑ دی تھی، لیکن پھر قتل کے بعد اپنی والدہ کو بیچ میں ڈال کر منت ترلے سے دوبارہ پارٹی جوائن کر لی تاکہ 1977 کے الیکشن میں پیپلز پارٹی کا ٹکٹ حاصل کیا جا سکے، لیکن شومی قسمت کے احمد رضا قصوری کو پارٹی ٹکٹ نہ مل سکا۔ چنانچہ 1977 کی فوجی بغاوت کے بعد اس نے ضیاء الحق کے ساتھ ہاتھ ملا کر اپنے باپ کے مقدمہ قتل کو دوبارہ سے اٹھایا اور عدالت کے ہاتھوں بھٹو کا جوڈیشل مرڈر کروا دیا۔ 1977 میں ضیاء سے ہاتھ ملانے والا احمد رضا قصوری آج 55 برس بعد جنرل پرویز مشرف کی آل پاکستان مسلم لیگ کا حصہ ہے، لیکن آئین شکنی کے الزام میں سزائے موت پا کر مفرور ہونے والے اپنے پارٹی کے سربراہ کی طرح گمنامی کی زندگی گزار رہا ہے۔ یاد رہے کہ جب ذوالفقار علی بھٹو نے لاہور میں پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی تو احمد رضا قصوری بھی اس کا حصہ بن گئے، لیکن جب 1970 کے الیکشن کے بعد 1973 میں بھٹو نے پاکستان کا متفقہ آئین تشکیل دیا تو احمد رضا قصوری نے پیپلز پارٹی کا رکن قومی اسمبلی ہونے کے باوجود اس پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا۔ یوں بھٹو اور قصوری میں اختلافات پیدا ہو گئے۔ بھٹو نے بطور پارٹی سربراہ قصوری سے استعفیٰ مانگا، لیکن اس نے انکار کر دیا اور بھٹو کی مخالفت شروع کر دی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے قصوری کی مقبولیت پرکھنے کے لیے 2 مئی 1971 کو قصور میں پیپلز پارٹی کا جلسہ عام منعقد کرنے کا اعلان کر دیا۔ پھر بھٹو نے معراج خالد، حنیف رامی اور یعقوب خان کے الزامات کی روشنی میں قصوری کو پارٹی رکنیت سے معطل کر دیا۔ اس اعلان کے بعد قصوری نے بھی ایک اجلاس منعقد کیا اور اعلان کیا کہ انہیں پیپلز پارٹی سے کوئی نہیں نکال سکتا۔ 6 جون 1971 کو پیپلز پارٹی کی مجلس عاملہ نے احمد رضا قصوری کو باضابطہ طور پر پیپلز پارٹی کی رکنیت سے خارج کر دیا اور یوں بھٹو اور قصوری کے مابین اختلافات کی خلیج مزید گہری ہو گئی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پیپلز پارٹی سے نکالے جانے کے بعد قصوری قومی اسمبلی کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیتے اور کسی اور پارٹی کی طرف سے یا آزاد حیثیت میں دوبارہ انتخاب لڑتے، مگر پاکستان میں اس قسم کی کوئی جمہوری اقدار موجود نہیں۔ چنانچہ 1972 میں جب قصوری اسمبلی کے اجلاس میں شریک ہوئے تو قصوری نے بھٹو مخالف ایئر مارشل اصغر خان کی تحریک استقلال میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ 1973 کا آئین جب منظوری کے لیے ایوان کے سامنے پیش ہوا تو قصوری ان 3 افراد میں شامل تھے جنہوں نے اس پر دستخط نہیں کیے تھے۔ اسمبلی میں قصوری کی بھٹو اور پیپلز پارٹی کے خلاف توہین آمیز اور اشتعال انگیز تقاریر کا سلسلہ جاری رہا۔ اس دوران 11 نومبر 1974 کو وہ واقعہ پیش آیا جس نے پاکستان کی سیاسی تاریخ کا رخ ہی بدل ڈالا۔ اس رات احمد رضا قصوری اپنے والد نواب محمد احمد خان قصوری، اپنی والدہ میمونہ بانو بیگم اور خالہ آغا مہدی خان کے ہمراہ اپنے ایک دوست سید بشیر شاہ کی دعوت سے گھر واپس لوٹ رہے تھے۔ گاڑی احمد رضا قصوری چلا رہے تھے۔ وہ جب شادمان اور شاہ جمال کے سنگم پر واقع چوک میں پہنچے تو اچانک نامعلوم افراد نے ان کی گاڑی پر فائرنگ شروع کر دی، جس کے نتیجے میں احمد رضا قصوری تو محفوظ رہے مگر ان کے والد نواب محمد احمد قصوری شدید زخمی ہو گئے۔ احمد رضا قصوری فوراً اپنے باپ کو لے کر یونائٹڈ کرسچن ہسپتال پہنچ گئے، مگر وہاں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے نواب محمد احمد قصوری نے دم توڑ دیا۔ قصوری نے اس رات قتل کی FIR درج کروائی جس میں اس نے ذوالفقار علی بھٹو کو ملزم ٹھہرایا۔ بھٹو نے فوراً اس قتل کی تفتیش کے لیے لاہور ہائی کورٹ کے جج جسٹس شفیع الرحمان کی سربراہی میں ایک تحقیقاتی ٹریبیونل قائم کیا۔ اس ٹریبیونل نے 26 فروری 1975 میں اپنی رپورٹ پیش کر دی۔ اکتوبر 1975 میں اس کیس کو عدم سراغ یابی کی بنا پر داخل دفتر کر دیا گیا، جسے ضیاء الحق کے مارشل لا دور میں دوبارہ کھولا گیا۔ مصنف اور لکھاری عقیل عباس جعفری کی تحقیق کے مطابق ذوالفقار علی بھٹو نے پھانسی سے چند ماہ قبل چھوٹی چھوٹی چٹوں پر اپنی یادداشتوں پر مبنی کتاب افواہ اور حقیقت میں اس مقدمہ قتل پر کئی جگہ روشنی ڈالی ہے۔ ان کے بقول نہ احمد رضا قصوری نے اور نہ ہی ان کے خاندان کے کسی فرد نے 1970 سے قبل قومی، صوبائی اور بلدیاتی انتخاب جیتا۔ احمد رضا قصوری کو 1970 میں محض اس لیے کامیابی حاصل ہوئی کہ اسے پیپلز پارٹی نے ٹکٹ دیا تھا۔ بھٹو کے بقول دسمبر 1971 میں جب پیپلز پارٹی نے اقتدار سنبھالا تو یہ راز ظاہر ہو گیا تھا کہ قصوری خفیہ ایجنسیوں کا تنخواہ دار ملازم تھا جو جنرل یحییٰ کی فوجی حکومت سے فوائد حاصل کرنے کے لیے ان کے ساتھ تعاون کرتا رہا۔ بعد میں انہوں نے جنرل ضیاء الحق کا اعلی کار بننا منظور کر لیا۔ بھٹو نے اپنی اسی کتاب میں لکھا کہ ابھی محمد احمد قصوری کا لہو بھی خشک نہ ہوا تھا کہ ان کا بیٹا چیختا چلاتا بھٹو مخالفین کے پاس گیا اور ان سے مشورہ کیا کہ وہ اپنے باپ کی موت سے کیسے فائدہ اٹھائیں۔
चौधरी ज़हूर इलाही भागे भागे अस्पताल पहुंचे। अस्पताल के बरामदों में साजिश हुई कि इस अफसोसनाक वाक़े को इक़्तिदार के ऐवानों में पहुंचने का जरिया बनाया जाए। चुनाचे भुट्टो पर कत्ल की साजिश का इल्जाम आयद कर दिया गया। भुट्टो के बकौल कसूरी इन्हें नीचा दिखाने के लिए मौके की तलाश में था, जो इसे अपने बाप की मौत की शक्ल में मिल गया। अकील अब्बास जाफरी का कहना है कि कसूरी ने हर मुमकिन हद तक जज्बात अंगेज ड्रामाई सूरत इख्तियार की और इसने जितने भी नाशाइस्ता इल्जामात लगाए वो इंतहाई ड्रामाई थे। कसूरी और इसके साथी ज़हूर इलाही ने फैसला किया कि मुकदमे में वजीर आजम का नाम ये कहकर मुलव्विस कर दिया जाए कि कसूरी की सिर्फ इन्हीं के साथ दुश्मनी है। इसी तरह उन्होंने एक स्कैंडल को हवा दी और वजीर आजम के इस्तीफे का मुतालबा किया। भुट्टो ने मोहम्मद अहमद कसूरी की मौत की तहकीकात के लिए ट्रिब्यूनल कायम कर दिया। मौलवी मुश्ताक के एक करीबी दोस्त जस्टिस शफीउर रहमान को इसकी सरबराही के लिए चुना गया। चुनाचे ये बात हर किसी को मालूम थी कि जस्टिस शफीउर रहमान वजीर आजम को पसंद नहीं करते, इसलिए कसूरी को ट्रिब्यूनल पर मुकम्मल एतमाद था और वो इनके सामने पेश हुए। ट्रिब्यूनल ने इस वाक़े की पूरी तहकीकात की। कसूरी ने ट्रिब्यूनल में बयान हल्फी में तस्लीम किया कि ये ज़रूरी नहीं कि हमला वज़ीर आज़म के साथ इनकी दुश्मनी के नतीजे में हुआ हो। उन्होंने 4 किस्मों के लोगों के बारे में बताया जो इनके बारे में बुरी नीयत रखते थे। उन्होंने कादियानियों का जिक्र किया जिस पर उन्होंने उस वक्त शदीद हमले किए थे जब कादियानी मसला अपनी इंतहाओं को छू रहा था। उन्होंने कसूर में अपने उन मुखालिफिन का जिक्र किया जिनके साथ इनकी देरीना दुश्मनी चली आ रही थी। उन्होंने हिज़्ब इख्तिलाफ के चंद अरकान और पीपल्स पार्टी के कारकुनों का जिक्र किया जिनके साथ इनके ताल्लुकात इंतहाई कशीदा थे। ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट के इख्तिताम पर कसूरी ने ट्रिब्यूनल के अखज़ किए हुए नताइज पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। जो ही ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट मुकम्मल हुई, कसूरी ने वज़ीर आज़म से मुलाकात के लिए कोशिशें शुरू की। भुट्टो ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। कसूरी ने वज़ीर आज़म को रिक्कत आमीज़ ख़त लिखे। वज़ीर आज़म ने आखिरकार कसूरी को पार्टी की सफ़ों में वापस लाने पर रजामंदी का इजहार कर दिया। पीपल्स पार्टी में वापसी के लिए अहमद रज़ा कसूरी की बेचैनी का मकसद वाज़ेह था। वो आने वाले आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी का सहारा लेकर दोबारा MNA बनना चाहते थे। इन्हें इल्म था कि कसूर पीपल्स पार्टी का मजबूत गढ़ है और वो पीपल्स पार्टी की मदद के बगैर इंतखाबात में कामयाब नहीं हो सकते। कसूरी ने धूम धड़के के साथ पीपल्स पार्टी में वापस आने का एहतमाम किया। 6 अप्रैल 1976 को उन्होंने बेगम नुसरत भुट्टो से मुलाकात की और 4 बरस बाद दोबारा पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। उन्होंने बेगम नुसरत भुट्टो से दरख्वास्त की कि वो पार्टी में इसकी वापसी के मौके पर अपनी मौजूदगी से इज्जत बख्शें। अगले दिन उन्होंने अपनी मॉडल टाउन लाहौर की क़यामगाह पर पीपल्स पार्टी के कारकुनों के इजलास से खिताब करते हुए पीपल्स पार्टी में अपनी दोबारा शमूलियत के फैसले का ऐलान कर दिया। इस इस्तकबालिये में उन्होंने वज़ीर आज़म की बेहद तारीफ की। इनकी मां बेगम नवाब मोहम्मद अहमद खान कसूरी ने सरेआम ऐलान किया कि वो भुट्टो पर अपने तमाम बेटे कुर्बान कर देंगी क्योंकि वज़ीर आज़म भुट्टो के बगैर पाकिस्तान बाकी नहीं रहेगा। अहमद रज़ा कसूरी आइंदा इंतखाबात में पार्टी के टिकट के हुसूल के ख्वाहिश में इतने आगे बढ़ गए कि जनवरी 1977 में इसने कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म की ज़राई इस्लाहात की दबा कर तारीफ की। कसूरी को एहसास था कि लोग इनकी बातों पर हैरान होंगे, इसलिए उन्होंने मजीद कहा, मैं रास्तबाज और खरे आदमी की शोहरत रखता हूँ। मैं ऐवान के इस तरफ से हुकूमत का सख्त नुक्ताची था, इसलिए कोई शख्स नहीं कह सकता कि जब मैं इस हुकूमत की तारीफ करता हूँ तो ये चापलूसी है। इस मुल्क में बहुत से वज़ीर आज़म आए, लेकिन मौजूदा वज़ीर आज़म जो इस मुल्क के नाव को खो रहे हैं, इनका नाम तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। लेकिन शुम किस्मत के मार्च 1977 के इंतखाबात के लिए पीपल्स पार्टी ने अहमद रज़ा कसूरी को टिकट नहीं दिया। ये इनकी बदकिस्मती थी कि पार्टी के पार्लिमानी बोर्ड ने उनको मतलून मिजाज करार दिया और कहा कि इनके दोस्त भी इसे संजीदगी से नहीं लेते। भुट्टो ने अपनी किताब अफवाह और हकीकत में लिखा कि कसूरी के बाप के कत्ल के हवाले से अगर इन्हें कोई एहसास जुर्म होता तो वो उनका मुंह टिकट देकर बंद कर देते, जिसके लिए वो भीख मांग रहे थे। उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि इन्हें इस झूठे केस पर कोई एहसास जुर्म नहीं था। इसी दौरान 5 जुलाई 1977 को जनरल ज़ियाउल हक ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उलटकर इख्तिदार पर कब्जा कर लिया और यूं चंद ही हफ्ते बाद फौजी हुकूमत की आशीर्वाद पर अहमद रज़ा कसूरी को भुट्टो दोबारा अपने बाप का कातिल नजर आने लगे। मोहम्मद अहमद कसूरी की बेवा ने, जिसने भुट्टो पर अपने तमाम बेटे कुर्बान कर देने का ऐलान किया था, ज़िया को दरख्वास्त दी जिसमें इस्तदा की गई थी कि साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ इसके शौहर का मुकदमा कत्ल दोबारा शुरू किया जाए।
इस दौरान अहमद रजा कसूरी ने जिया के साथ अपने ताल्लुकात पर इतराते हुए बताया कि इन्हें अगले इंतखाबात के बाद जनरल जिया ने वजीर बनाने का भी वादा किया है। इसके बाद जो हुआ वो पाकिस्तान की तारीख का एक स्याह बाब है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के नतीजे में भुट्टो को इस कत्ल केस में फांसी दे दी गई, जिसे तारीख में जुडिशियल मर्डर के तौर पर याद किया जाता है। जिया के हाथों इस्तेमाल होकर भुट्टो को तख्ते-ए-दार पर पहुंचाने वाला अहमद रजा कसूरी इसके बाद एक तवील अरसे तक सियासत के मैदान से दूर रहा। बाद-अज़ां 1990, 1993 और 1997 के आम इंतखाबात में इसने बतौर आज़ाद उम्मीदवार इंतखाब लड़ा, मगर हर मरतबा बुरी तरह हारा। 2002 के इंतखाबात से कबल वो तहरीक इंसाफ में शामिल होने में कामयाब हुआ। 2002 में इसने कसूर और इस्लामाबाद से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा, मगर दोनों हलकों से इसकी जमानत जब्त हो गई। आज अहमद रजा कसूरी आइन शिकनी पर सजाए मौत पाने के बाद मफरूर हो जाने वाले मुशर्रफ की कायम करदा आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग से वाबस्ता है। ताहम पाकिस्तानी सियासी तारीख में अहमद रजा कसूरी को एक विलन के तौर पर याद रखा जाएगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।